નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે યુનિટ 2 રીડ 3 ધ સિક્રેટ ઓફ મશીન્સની વિશે આજે માહિતી મેળવશું. અહીં રૂડિયાર્ડ કિપલિંગ દ્વારા જે રચિત કાવ્ય છે એની વિગત મેળવવાના છીએ, જેમાં મશીન્સ કે જે માનવના મનનું જે એક ઉત્પાદન છે અને છતાં આજે માણસ એનો ગુલામ બની ચૂક્યો છે. મશીનની ખાસિયતો, વિશિષ્ટતા અને તેની મર્યાદાઓ દરેક બાબતો અહીં વર્ણવવામાં આવી છે. ખૂબ જ સરસ મજાનું સુંદર કાવ્ય છે. તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે એના વિશે માહિતી મેળવીએ. સૌપ્રથમ અહીં થોડાક અંશો જ લેવામાં આવ્યા છે આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં, પણ આખું કાવ્ય જે છે એનો એક નાનકડો વિડીયો નિહાળવાનો છે અને વિડીયો બનાવનારનો આપણે આભાર માનીશું. 3 મિનિટનો વિડીયો છે. નિહાળ્યા બાદ આપણે આગળ કાવ્ય છે એ શીખીશું. તો વિડીયો ધ્યાનથી જોશો, નિહાળશો મિત્રો. The Secret of the Machines by Rudyard Kipling. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and gauged to fit. Some water, coal and oil is all we ask, and 1,000th of an inch to give us play. And now, if you will set us to our task, we will serve you 24 hours a day. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow and weave and heat and light. We can run and race and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. Would you call a friend from half across the world? If you'll let us have his name and town and state, you shall see and hear your crackling question hurled across the arch of heaven while you wait. Has he answered? Does he need you at his side? You can start this very evening if you choose, and take the Western Ocean in the stride of 70,000 horses on some screws. The boat express is waiting your command. You will find the Mauritania at the quay, till her captain turns the lever neath his hand, and the monstrous 9-decked city goes to sea. Do you wish to make the mountains bare their head, and lay their new-cut forests at your feet? Do you want to turn a river in its bed, or plant a barren wilderness with wheat? Shall we pipe aloft and bring you water down from the never-failing cisterns of the snows, to work the mills and tramways in your town, and irrigate your orchards as it flows? It is easy. Give us dynamite and drills. Watch the iron-shouldered rocks lie down and quake, as the thirsty desert level floods and fills, and the valley we have dammed becomes a lake. But remember, please, the law by which we live. We are not built to comprehend a lie. We can neither love nor pity nor forgive. If you make a slip in handling us, you die. We are greater than the peoples or the kings. Be humble as you crawl beneath our rods. Our touch can alter all created things. We are everything on earth except the gods. Though our smoke may hide the heavens from your eyes, it will vanish and the stars will shine again, because for all our power, weight and size, we are nothing more than children of your brain. તો મિત્રો, મજા આવી છે. આ કાવ્ય આપણે આખું જોયું ને હવે તમે જ્યારે આગળ કાવ્ય શીખશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે એમાંથી કેટલા અંશો, મહત્વના જે અંશો છે એ અંશો આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં આવરી લેવામાં આવ્યા છે. તો હવે આપણે બહુ વાર ન લગાડતા આગળ કાવ્ય છે એની સમજૂતી મેળવીએ. તો હવે આપણે કાવ્ય શીખીએ મિત્રો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે યુનિટ 2 રીડ 3 ધ સિક્રેટ ઓફ ધ મશીન્સ, જે રૂડિયાર્ડ કિપલિંગનું સરસ મજાનું કાવ્ય છે કે જેમાં યંત્રોની આત્મકથા, યંત્રોનો કાચો માલ
રીતે મશીન બનાવવામાં આવે છે એનો ઉદ્ભવ આપણા મનુષ્યોની જરૂરિયાતો પૂરી કરવી, સતત કાર્ય કરવું, તેને એના અંત સુધીની વાત છે એ અહીં કરી છે. અને ખૂબ જ સરસ મજાની વાત કહે છે કે કવિ મશીનની વેદના વ્યક્ત કરે છે. સાથે સાથે અંતમાં મશીન એમ પણ કહે છે કે ભાઈ અમે પૃથ્વી પર દરેક કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ છીએ, સર્વશક્તિમાન છીએ, મનુષ્યને અમારી જરૂર પડે છે, વાત સાચી, પરંતુ અમારું મગજ નાના બાળક જેવું પણ નથી. એટલે કે આમ તો મનુષ્યના મગજ દ્વારા જેની ઉત્પત્તિ થઈ છે, પણ ટૂંકમાં ઘણું બધું કહી જાય છે. તો ચાલો આ સરસ મજાનું કાવ્ય આપણે જોઈએ, શીખીએ. The secret of the machines. યંત્રોનું રહસ્ય. We were taken from the old man. The secret of the machines. યંત્રોનું રહસ્ય. We were taken from the old man and the mind. પૃથ્વીના પેટાળમાંથી, ધાતુની ક્યારીઓમાંથી, ઓર્બેટ ધાતુની ક્યારી, પૃથ્વીના પેટાળમાં ધરતીમાં જે રહેલી ધાતુઓ છે અને ખાણમાંથી એમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ we were melted, પીગાળવા, in the furnace and the pit. ત્યારબાદ અમને ભઠ્ઠી અને ખાડામાં પીગાળવામાં આવ્યા છે. furnace and the pit, ભઠ્ઠી અને ખાડું. We were cast and wrought and hammered to design. અમને એક બીજામાં ઢાળવામાં આવ્યા છે, અમારું ઘડતર કરવામાં આવ્યું છે. હેમર એટલે હથોડી, હથોડાથી ટીપીને ડિઝાઇન બનાવવામાં આવી છે. We were cut and we were cut and filed and tooled and gauged to fit. ત્યારબાદ કહે છે કે અમને કાપવામાં આવે છે યોગ્ય આકાર આપવા માટે, ફાઇન્ડ એન્ડ ટૂલ્ડ કસીને સરસ મજાના ધારદાર કર્યા, ચમકાવ્યા, ગોજ ટુ ફીટ અને વિવિધ ઓજારોનો ઉપયોગ કરીને, યોગ્ય માપ કરીને, જ્યાં જ્યાં યોગ્ય પાર્ટ્સ એના બંધ બેસે છે એ મુજબ એને ફિટ કરીને બંધ બેસાડવામાં આવ્યા છે અને એક મશીન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તો અહીંયા કહે છે કે પેલા કાચો માલ, કાચી ધાતુ તરીકે ધાતુની ક્યારીઓને ખાણમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ પીગાળવામાં આવ્યા ભઠ્ઠી અને ખાડામાં, પછી એને ટીપીને બીજામાં ઢાળીને સરસ મજાનું ઘડતર કરવામાં આવ્યું છે. યોગ્ય માપ સાઈઝ દ્વારા કટ કર્યા, ઘસી ને વ્યવસ્થિત ધારદાર ચમકીલા બનાવ્યા અને પછી જે રીતે જે માપ સાઈઝ મુજબ જે પાર્ટ્સ ફિટ બેસતા હતા એ મુજબ એને ફિટ બેસાડીને મશીન બનાવ્યા. ત્યારબાદ એમ કે છે કે ભાઈ આપણે જે મનુષ્યને પણ ઉર્જાની જરૂર છે, કાર્ય કરવાની ક્ષમતાને ઉર્જા કરીએ છીએ, આપણે કહીએ છીએ ને કાર્ય કરવા માટે ઉર્જાની જરૂર પડે છે તો મશીનને પણ જરૂર પડે. તો એના માટે some water, coal and oil is all we ask. કે ભાઈ અમારે એના માટે શું જોઈએ છે? તો કે થોડું પાણી, કોલસો ને તેલ. And 1,000 of an each to give us play. હવે એ કહે છે કે અમે 1 ઇંચનો 1000મો ભાગ, કામ કરવા માટે જગ્યા તો જોઈએ. તો આ નાના મોટા દરેક મશીનરીઝ છે, હવે અમારે જગ્યા કેટલી એટલી જોઈએ. And now if you will set us to a task, અને જો અમે તમે અમને કામ કરવા સોંપી દો, એટલે કે કોઈ કામ આપી દો ને અમે કામ કરીએ, તો we will serve you 4 and 20 hours a day. 4 and 20
20 અને 4 24 કલાક અમે કામ કરીએ છીએ, થાક્યા વગર સતત કાર્ય કરીએ છીએ. એ કાર્ય કરવામાં તો કે we can pull, we can haul, we can push, we can lift, we can drive. તો એન્ડથી જોયું છે તો આ તમારે સિન્થેસિસ વાક્ય જોડવાનું છે કામ આવે કે આવી રીતના હોય તો એન્ડથી જોડાય. કહેવાનો મતલબ એનો વીકેન્ડ બધામાં છે. We can pull and haul and push and lift and drive. તો અમે ખેંચી શકીએ, ઘસેડી શકીએ, ખેડી શકીએ, વળી શકીએ, ઘણી બધી કામગીરી કીધી છે. પણ અહીંયા આપણે જોઈએ આમાં તો અમે ખેંચી શકીએ, ઘસડી શકીએ, ધકેલી શકીએ, ઊંચું કરી શકીએ છીએ, ચલાવી શકીએ છીએ, આગળ પાછળ હલનચલન કરી શકીએ છીએ. વી કેન પ્રિન્ટ, છાપકામ, પ્લાવ, ખેતીકામ, વણાટકામ, હીટ, ઉષ્મા અને લાઇટ એટલે પ્રકાશ આપવો, આટલું બધું કાર્ય કરે છે. We can run and race and swim and fly and die. તો કે અમે જો આ અહીંયા અગત્યની વાત છે. રન એન્ડ રેસ, દોડવું, રેસ લગાવી, જીતવું, આગળ બધું, સ્વિમ, તરવું, ફ્લાય, ઉડવું, ડાઇવ, આકાશમાંથી નીચે અથવા તો પાણીમાં બંનેમાં ડાઇવ આપણે કરીએ છીએ. તો આ મશીનની એક એડવાન્સ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને મશીન છે એ માણસ માટે, મનુષ્ય માટે અકલ્પનીય અને અશક્ય કામ હતું એને શક્ય બનાવે છે. એની વાત આ પંક્તિમાં લાઈનમાં કરી છે. We can see and hear, જોઈ શકું, સાંભળી શકું, and count, ગણી શકું, read and write, લખી વાંચી શકું, એ પણ કરી શકે છે. સાથે સાથે કે છે બટ રિમેમ્બર, જો આ બધું કાર્ય અમે કરી શકીએ છીએ બટ રિમેમ્બર, પણ યાદ રાખજો, પ્લીઝ મહેરબાની કરીને યાદ રાખજો કે ધ લો, નિયમ, બાય વિચ વી લીવ, કે અમે જે નિયમોથી જીવીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, એ યાદ રાખી લેવા જોઈએ. We are not built to comprehend life. અમે જૂઠના તંત્રે બંધાયેલા નથી. એટલે કે અમે આપણા મનુષ્યને ભ્રષ્ટાચાર, ભ્રષ્ટ, ખોટું એ કરીએ પણ મશીનમાં ના આવે. એ તો જે સાચું હોય ટૂંકમાં એને જે રીતે કાર્ય કરવાનું કીધું છે એમ જ કરે, એમાં ફેરફાર ના થાય. ચોક્કસ નિયમથી બંધાયેલા છે, નિયમોનો ફેરફાર કરતા નથી અને મશીનમાં કોઈ વાંકી ન કાઢી શકે. એટલે આ વાત ટૂંકમાં આપણે ઘણી સમજવા જેવી છે અને આ મિત્રો સમજુ છો. હવે આપની ઉંમર છે કે ટૂંકમાં સમજાવે તો સમજી જાવ. તો એમ કીધું છે કે આપણે અત્યારે જે મનુષ્ય જાત માણસો છે એ વાત વાતમાં બદલાઈ જાય છે. ખોટું બોલે છે કે મશીન છે એ સહન નથી કરતા. નોર પીટી નોર ફોરગીવ. જો મશીનરીને તો તમે તો નથી, કેમ કે એનામાં કોઈ લાગણી તો છે જ નહીં, ફિલિંગ્સ. વી કેન નાઈધર લવ, કોઈ પણ પ્રેમ, પીટી, દયા, ભાવના, ફોરગીવ, માફ કરવું, માથા માફીની ભાવના એવી કોઈ છે જ નહીં, લાગણીઓ નથી. If you make a slip in handling us, જો એને ચલાવવામાં તમે ભૂલ કરીને તો યુ ડાય, તમારો મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. એટલે કે સહેજે ભૂલ કરી તો બેડા હમત જોયું કે ને એની જેવું છે. આપણે જોયું છે ઘણી વાર મશીનરીમાં કામ કરતા કરતા કોઈ મજૂરો કે કારીગરનો હાથ પગ કપાઈ જવું કે મૃત્યુ સુધી પહોંચાડે છે. તો આ મશીનની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે. Though smoke may hide the heavens from your eyes, કે ભાઈ તમારો ધુમાડો, પોલ્યુશન આપણે જેને કહીએ છીએ, એ સ્વર્ગને તમારી નજરથી દૂર કરી શકે છે. It will vanish in the stars you shine. અને થોડી વારમાં ધુમાડો ગાયબ થઈ જશે. એટલે ફરી વાર કામમાં ફરી ચમકું છું. ઘણી વાર ધુમાડો આપણે પ્રદૂષણ કહીએ છીએ તો એ અમારા દ્વારા જે ધુમાડો છે સોનાનો શાશ્વત નથી રહેતો.
મનુષ્ય છે એ પ્રદૂષણ કરે છે, ખરેખર આ મશીનનો વાત ના કાઢી શકે. તમારા દ્વારા ધુમાડો થાય છે એના કારણે આકાશ નથી દેખાતું, પણ જ્યારે ધુમાડો દૂર થઈ જાય છે ત્યારે તમે આકાશને જોઈ શકો છો. કારણ કે for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your brain. બધી જ વાત સાચી છે. અમે ગમે એટલા શક્તિશાળી છીએ, પાવરફુલ છીએ, ગમે એટલા વજનવાળા છીએ, ગમે એટલા મોટા કદના હોઈએ, પરંતુ we are nothing more than children of your brain. કે ભાઈ મનુષ્યના મગજના તેજુ જે છે એના સત્તા નાનો બાળક થી વિશેષ કઈ નથી. એટલે કે અમારો ઉદ્ભવ તમારા મગજથી જ થયો છે. તો અમે ગમે એટલા શક્તિશાળી હોય પણ તમારી સમજ, તમારી બુદ્ધિથી વિશિષ્ટ નથી. તો એ પણ અંતે કબૂલે છે. આમ મશીન છે એ એની વેદના અને ઉદ્ભવથી લઈને જે કઈ આપને કાર્ય કરી આપે છે બધી જ વાત અહીંયા કરી છે. તો આ સરસ મજાનો યુનિટ 2 આપણે અહીં પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ મિત્રો. આશા છે તમને સમજાઈ ગયો હશે અને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો અહીં આપણે આ યુનિટ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આભાર. તો આમાં મિત્રો આપણે આ યુનિટની માહિતી મેળવ્યા બાદ રિવિઝન. આભાર.